تو آپ نے ویسے بھنگڑا تو کبھی نہیں گایا؟ نہیں، ایک آدھ گھمڑا ویسے گایا تھا، لیکن وہ طبیعت کے بالکل برعکس جو ایک چیز ہوتی ہے. یہ لکھنؤ آپ کو جتنا پسند ہے، مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے مزاج میں خاص طرح کی کا ایک شائستگی. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، ابھی میں وہاں پہ تھا جب، تو کہنے لگے کہ یار میں کچھ چیزیں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، تو آپ کے وہ ریکارڈ بھی کراؤں گا، اور کیونکہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ سارا وہی ہے رفیع صاحب کا اور یہ سارا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے مطابق ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی چیزیں تیار کر رہا ہوں، اور آپ نے نہیں بولنا. اور پھر انہوں نے آ کے ریکارڈ کروائی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی بنی ہے. ایک ویڈیو تو ہم نے ریلیز کی ہے، اب بالکل نیا سٹائل، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹچ رفیع صاحب کا نہیں دیا. رفیع صاحب کا کوئی پنجابی آئٹم سنا دیجیے. پنجابی آئٹم؟ اچھا جی لکھنؤ کا اتنا ذکر کیتا سر، اسی پھر پنجاب کا تے کرنا ہے نا سر. رب نہ کرے جے چلی جائیں تو وچھڑ کے نہیں دس رویا، کرے گی سانو یاد کر کے نہیں دس رویا، کرے گی سانو یاد کر کے نہیں، رب نہ کرے، رب نہ کرے. واہ کیا ابھی جب خالد بھائی رفیع صاحب کا پنجابی گیت پرفارم کر رہے تھے تو آپ بھی ساتھ پرفارم کر رہی تھی نا. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے پروفیشن میں یہ جو خاص طور پہ رقص کا جو شعبہ ہے اس کے اندر شعر کی بڑی اہمیت ہے، اور ردم کی بھی ہم نے بات کی. اگر فرض کر لیجئے کوئی شعر آپ کے سامنے پڑھا جائے اور اس میں ردم نہ ہو، ویسے تو شعر کا ایک اپنا ردم ہوتا ہے نا، مطلب موسیقی کے انداز میں نہ پڑھا جائے اور اس میں ردم بھی نہیں ہے، اس میں سر بھی نہیں ہے، صرف تحت اللفظ میں ہو، تو اس میں بھی آپ پرفارم کر لیتی ہیں؟ جی بالکل. شاہ جی آپ اپنی کوئی چیز سنا دیجیے. میں آپ کو اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو. شکریہ. اور دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر، اس قدر برسوں میری روح میں جل تھل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی، اب ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کہ پبلک سب جانتی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال ہے. جناب. جی ضرور. جی آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ تصور کیا جاتا ہے عموماً کے جو لٹریچر پڑھتے ہیں ان کا بہت رومانوی مزاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے تو پی ایچ ڈی کر ڈالی ہے لٹریچر. آدھا سوال انہوں نے آپ سے کیا، آدھا مجھ سے کیا. جواب یہاں مکمل جواب آپ ہی دیں گی. تو ڈاکٹر صاحبہ محبت کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ جی فاطمہ، محبت سے واسطہ ہے، اتفاق ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے. لیکن محبت کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میری جو سب سے جن سے مجھے بہت شدید محبت ہے وہ میری والدہ. وہ یقیناً بہت ہی قابل تعریف ہے، مگر فاطمہ صاحب اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میرے خیال میں. آپ یہ جاننا چاہ رہی تھی؟ نہیں، جو جاننا چاہ رہی تھی وہ بتائیے. نہیں، اس طرح کی محبت کا اتفاق ابھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی مینٹل کولیبریشن بہت ضروری ہوتی ہے، آپ کا جو ہے کوارڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک مجھے ایسا کوئی شخص جو ہے میری نظر میں نہیں ہے. عداوت ہے. میچنگ تو بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آن اے سیریس نوٹ، یہ بھی ایک سیریس بات تھی جو آپ کی ذات کے حوالے سے جو کہ فاطمہ نے پوچھی، مگر جو آپ کام کرتی ہیں، جو آپ کی این جی او ہے، خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف جو آپ کام کرتی ہیں، کتنا ہیبیچول ہوتا ہے یہ، کتنا تربیت کی کمی ہے، کتنا تعلیم کی کمی ہے، اور کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہوتا ہے، پھر اس قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں؟ ہونا تو کبھی بھی نہیں چاہیے، کسی بھی وجہ سے نہیں چاہیے،
जिस वजह से भी हो उसको एड्रेस करना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। मगर आपका तजुर्बा क्या कहता है? कुछ स्टैट्स हैं आपके पास? स्टैटिस्टिक्स में इसलिए नहीं देना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए जैसे नूर मुकद्दम वाला वाक़या हुआ, पढ़े लिखे बच्चे थे दोनों, उन्होंने ऐसा किया। अभी फरिया असगर साहिबा जो हैं उनकी तफ्तीश भी जो है वो कत्ल की तरफ जा रही है, दोनों डॉक्टर्स थे। पढ़े लिखे लोग भी यही कर रहे हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो हाइबिचुअल हो जाता है। जो विलेजेस हमारे हैं उनमें हाइबिचुअल है, उसमें ये कह दिया जाता है कि जी औरत एक कदम नीचे है तो उसको तो मार पड़नी है। तो वो वहाँ पे जो है तालीम की कमी है, वहाँ हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। हमें ये भी तो सीखना है ना मुआशरे को कि देखिए आपको अपने ये भी नज़र रखनी है कि यार तुसी आए हैं जो शुरू से ही डे वन से ही आपका मिजाज है, और एक ये है कि जब रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो जाए तब भी इंतहाई दर्जे पे भी जाके ये सब नहीं होना चाहिए। शाह जी, इसके लिए मैं आपको एजुकेशन साइड पे लेकर जाऊंगी, उससे भी मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे हमारे पास साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक बच्चे की तरबियत जो है वो 5 साल तक उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाती है। तो अगर आप वहाँ से ही देख लें, कुछ लोग हाइबिचुअल हो जाते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम अभी से बच्चों को सिखाएं कि हाथ नहीं उठाना है, मार कुटाई नहीं करनी है। इसमें मैं एक एग्जांपल कार्टून्स की भी दूंगी। बहुत सारे कार्टून्स आजकल ऐसे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि जो एग्रेसिव हैं, जो मार कुटाई पे बिलीव करते हैं, तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि हाइबिचुअल हो जाते हैं। फिर हम मेंटल डिजीजेस की तरफ नहीं जाते। जैसे एंगर इश्यूज हो सकते हैं। अगर कोई हाइबिचुअल है तो अगर हम कहते हैं ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो हमारा रिएक्शन ये आता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी डिजीज़ेस कुछ ऐसी होती हैं, मेंटल डिजीज़ेस ऐसी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि तालीम की कमी जो है वो होती है। आपके स्टेट्स क्या कहते हैं? जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तशद्दुद सहती हैं पाकिस्तान में, या अर्बन एरियाज़? अर्बन एरियाज़। अच्छा जी, अच्छा। इसके कुछ स्टैट्स हैं आपके पास? जी, परसेंटेज क्या? हमने इसमें ऑलमोस्ट 75%, ऑलमोस्ट 75%, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। गांव छोटी सी जगह है, उन्हें पता है उन्होंने कहीं जाना नहीं है, उन्होंने रहना यहीं पे। यहाँ पे ख़वातीन जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, उन्होंने ये भी देखना है कि हमने अपने बच्चों की वजह से घर पे सारे सुले भी फौरन आ जाते हैं। हाँ जी ये भी फर्क होता है। ये भी होता है, तो ख़वातीन को रुकना पड़ता है और बहुत सारी मजबूरियाँ यहाँ भी हो जाती हैं। यहाँ बीवी में मोहब्बत भी तो होती है ना, कैसे कैसे हमने लोग देखे हैं। वो मिसालें भी मैं समझता हूँ कि वो मिसालें भी ना हमें साथ में सामने रखनी चाहिए। एक तरफ हमें सोसाइटी को ये बताना चाहिए कि देखिए एक तरफ वो रिश्ते हैं जो टॉक्सिक हैं, जहाँ बदतमीज़ी है, बेहूदगी है, मारपीट है खुदा न खास्ता। दूसरी तरफ हमने अपने बुज़ुर्गों में भी, मौजूदा दौर में भी इतने इतने मोहब्बत करने वाले लोग देखे हैं, इतने इतने मोहब्बत करने वाले, एहतराम करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले शौहर देखे हैं। ज़ाती नौइयत का वाक़या है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं है नाम लेना, हालांकि पाकिस्तान के बहुत नामवर फ़नकार हैं जी ना। उनकी जब अहलिया का इंतकाल हुआ और मुझे जब पता लगा तो मैंने, जैसे होता है आप कॉल करते हैं कि भाई ख़बर दुरुस्त है, आप यकीन माने मैं आज भूलता नहीं, आज इस बात को 8-10 साल हो गए। वो आदमी धाड़े मार मार के बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। पाकिस्तान का बड़ा अहम नाम अपनी अहलिया के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और साथ में मुझे याद है कि वो गिनवा रहे थे कि वो किस तरह से उनका ख्याल रखती थी और कैसे उन दोनों की आपस में मोहब्बत थी। तो ऐसे लोग भी हैं बहुत इस रिश्ते को, जी हाँ, यस कितना जी हाँ, तो उन सारे मैं समझता हूँ कि कपल्स के लिए, दिमाग के लिए भी, शौहरों के लिए बहुत सारी तालियाँ जो औरत को ताज़ीम देना, एहतराम करना जानते हैं। हाथ उठाना तो तसव्वुर में भी नहीं होता, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते, क्या ज़रूरत है इसकी? बेशक हाथ वो लोग उठाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। औरत तो देखिए, औरत तो है प्यार करने की चीज़, जी जी, ठीक है, एहतराम है, एहतराम है उसका, प्यार है उसका। लेकिन ये जो